Okay, we will start. Okay, if you are having any signal strength issues, just inform me. Okay, so in this class we are just explaining some topics that we have not explained during the first and second module. Okay, so in the module 1 and module 2 we can still discuss, especially some points, just like some verdicts from the Supreme Court, then some points just like the difference between the fundamental rights and the active principles of state policy. So some rights of the foreigners and the rights of citizens comparison, and some special cases. So all these should be discussed in detail. Uh, I think in this class we can discuss the, just like a revision, we can discuss the first and second modules, and after that we will continue the third module. Okay, so since we are having both module 1 and module 2 for our series 1. Okay, so in that situation it will be better if we discuss the first and second module as a revision just before that exam. Okay, is it okay for you? Okay, അത് ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു റൗണ്ട് അല്ലേ? സോ വൺസ് യു conduct a revision, then it will be useful for you. Okay, Arpit. Okay, just comment ചെയ്യടാ ആരെങ്കിലും. Okay അല്ലേ? Hello, I hope it's audible. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹലോ, വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. Okay, so we will discuss all this in the module 1. Still we have to discuss some small points, just like the source of Indian Constitution, then salient features of Indian Constitution we have already discussed, but some points we can add. Okay, I hope you have already studied all these concepts in the first module, so you can have discussions and you can have your points. Okay, so the source of Indian Constitution, then salient features of Indian Constitution, then amendment to the preamble, then rights enjoyed by citizen and foreigners, and then some cases related to fundamental rights. Okay, we will start with the sources of Indian Constitution. So in the class note I have not given the sources, but there is a chance of asking of these sources in exam. So I will update the class note by adding these sources of Indian Constitution. Okay, the sources are different countries. Okay, we have taken different points in our constitution from different countries, just like we have already discussed, just like the rule of law. Rule of law is introduced from Britain. Okay, that we have discussed during the time of discussing the rule of law. Okay, rule of law says that everyone is equal and no one is beyond the law. Okay, law is the power with the supremacy. Okay, law, everyone is under the law only and no one is beyond the law. That is the rule of law. So it is taken from the British Constitution, and in the same British Constitution we have taken single citizenship. Okay, so in India we are following single citizenship, which is borrowed from, which concept is borrowed from Britain. Okay, and we have borrowed the concept of writ. Okay, writ, we have studied about 5 types of writs. Okay, so the writ concept was originated in Britain. Okay, we have borrowed that concept, and then we have explained what is the parliamentary democracy. Okay, so in India we are following the parliamentary democracy, but the countries like USA, okay, countries like America follows the presidential democracy. Okay,
at the time of discussing the democracy, we have explained this. So what is this parliamentary democracy? So the elected members will represent all the population in India. Okay, so they will meet in the parliament and they will make laws. That laws will be supreme. Okay, so that is the concept of parliamentary democracy, and this concept originated in Britain. Okay, and in our constitution, the concept of parliamentary democracy was borrowed from Britain. Okay, and the bicameralism in the parliament. Okay, we have discussed what is bicameralism. Bicameralism means we are having two houses. Okay, in our parliament we are having both Rajya Sabha and Lok Sabha. So this concept was originated in Britain. Okay, so that bicameralism also introduced from Britain. Okay, from Britain we have introduced the parliamentary democracy, then parliamentary government. Okay, then the rule of law, then single citizenship, then our system of cabinet. Okay, we are having a cabinet which consists of different types of ministers. Okay, we have discussed during the legislature. Okay, the different types of ministers include the cabinet ministers, then deputy ministers, ministers of state. Okay, all this constitute the cabinet, and this cabinet is responsible for ruling, and this cabinet consists of all the members of the parliament. Okay, some of the members of the parliament, and the cabinet system was also borrowed from Britain. Okay, from Britain it's a parliamentary democracy, then rule of law, then the single citizenship, cabinet system, then writ, then bicameralism. All these concepts were originated in Britain. And what about from US? From US we have adopted the concepts of the fundamental rights. That is the first point that you should discuss. Okay, so who was the person who borrowed this concept of fundamental right? It was Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, we have discussed it. Sardar Vallabhbhai Patel was the chairman of the Committee of Fundamental Rights during the constitution making. Okay, so I have already discussed about the making of the Indian constitution. So at that time we were having various committees. Okay, so in that, okay, we have discussed the concept borrowed from Britain. Concepts are parliamentary system, parliamentary government, single citizenship, okay, you can note down. I'm not writing all this. Single citizenship, then the bicameralism, then rule of law, then cabinet system, everything. Okay, and what about from USA? From USA, first thing it is the fundamental right. Okay, so these fundamental rights were taken from the Bill of Rights. Bill of Rights means the fundamental rights in the United States Constitution. Okay, and the independence of judiciary. Okay, in Article 50 you can see in the Article 50 it says that the judiciary should be independent from the execution. Okay, so we are having both the execution, judiciary, and the legislature. Okay, so in Article 50 it says that the judiciary should stand independent. Okay, so that concept was originated from USA. In our country also the judiciary is independent. Okay, the judiciary can take its own decisions without the recommendation from the parliament or the president. Okay, so the judiciary can advise the president, but no one will advise the judiciary. Okay, that is the situation in USA, and that concept was taken in India also. And the impeachment of president. Okay, we have discussed in detail about the impeachment of president. Okay, so I am explaining this concept in the first module because once you study the impeachment, then only you can understand these concepts. Okay, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇംപീച്ച്മെന്റും അതുപോലെ ക്യാബിനറ്റും ഒക്കെ പറയുന്നത് തേർഡ് മോഡ്യൂളിലാണ് അല്ലെ. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചത്. ഓക്കെ അല്ലേ? എനിവേ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നോട്ടിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നോട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലിൻഡോസിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അതിൽ സോ അതിൽ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് കൂടെ പഠിക്കുക. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് എടുത്ത ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നമ്മൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെ അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then judicial review. What is this judicial review? Judicial review means if the parliament made a law, then the Supreme Court can consider that law
ഫോർ സ്റ്റഡിങ്. ഓക്കെ, സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അല്ലെ. പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമം, പാർലമെന്റ് നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ടിനോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. പാർലമെന്റിലെ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഈ ബില്ലുകൾ ആക്ട് ആയി മാറുന്നത്. പക്ഷെ സുപ്രീം കോർട്ട് അതിനെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? സുപ്രീം കോർട്ടിന് ഉണ്ട്. സോ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ പവർ ടു റിവ്യൂ, ഓക്കെ, review the acts made by the parliament. So that power is known as judicial review. Okay, that power is known as judicial review of the Supreme Court. Okay, Supreme Court can review the acts made by the parliament, and if it is not constitutional, then the Supreme Court can cancel those acts. Okay, that power was originated from USA. Then we have already discussed about the presidential election. Okay, so the presidential election is also a concept, just like the concept of electoral college. Everything originated in USA. Okay, so the post of vice president. Okay, our vice president is our ex officio chairman of Rajya Sabha. Okay, and it will be similar to the USA. In USA also it is like that. So that concept was taken from USA to India, the concept of the post of vice president. Okay, so all these concepts were taken in India from USA. Okay, from USA we have taken the fundamental rights, then the independence of the judiciary, then judicial review, then impeachment of the president, then the functions of the vice president, then election of the president, everything. Okay, and in some other countries, mainly we have borrowed the concepts from Britain and USA. Okay, and in some other countries also we have adopted some points, just like the about the lists. Okay, we are having 3 lists. Okay, 3 lists means one union list, state list, and concurrent list. Okay, we will study about it in some 2 or 3 classes. Hello, I think you can hear me. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സ്ലൈഡ് കാണാം. കേൾക്കാം. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആയതാണ്, ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, 1 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുക, നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, കേട്ടല്ലോ. സോ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, 3 തരം ലിസ്റ്റുകളുണ്ട്: യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്. ഒരു 2 ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. എനിവേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടൊന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെ, എന്താണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ the union government is responsible for making laws in certain aspects. Okay, ചില കാര്യങ്ങളിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമാണ് നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് അല്ലെ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് അല്ലെ, യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചും, അതുപോലെ നമുക്കറിയാം റെയിൽവേ അല്ലെ, അതൊക്കെ, അതുപോലെ സെൻസസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. അതിനെയാണ് ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ, ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് സം ആസ്പെക്ട്സ് ആർ ദർ based on which the state makes laws. Okay, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ. നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അല്ലെ, പോലീസ് സിസ്റ്റം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അല്ലെ. കേരള പോലീസ്, കർണാടക പോലീസ്, ഇവിടുത്തെ നിയമമല്ല അവിടെ അല്ലെ. സോ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെ, നമ്മുടെ കേരള KSRTC, അതുപോലെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് RTC അല്ലെ. അത് പദ്ധതികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. നമ്മള് ഇപ്പൊ കേരള പോലീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന പല പദ്ധതികൾ, ഇപ്പൊ ജനമൈത്രി പോലീസ്, അങ്ങനെ കുറെ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഓക്കെ, കാർഷിക കാര്യങ്ങളിൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ കാർഷിക രീതിയായിരിക്കും അല്ലെ, ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത്. അപ്പൊ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല, അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ ലിസ്റ്റിൽ 2 കാര്യങ്ങളും വരും അല്ലെ. സ്റ്റേറ്റിനും നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം, യൂണിയനും നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം അല്ലെ. സോ ഇങ്ങനെ 3 ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് 3 lists were also originated from different other countries അല്ലെ. അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നുള്ള രാജ്യത്തു നിന്നാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് വാസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ബോറോഡ് ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ അതുപോലെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 2 ലിസ്റ്റുകൾ, അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 ലിസ്റ്റുകളാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും. സോ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ
സോറി അയർലൻഡ് എന്നല്ല, കാനഡയിൽ നിന്നാണ്. സോ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം കാനഡ. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ ചില രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ജർമ്മനിയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ എമർജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. എമർജൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, സോ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. എനിവേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, ജർമ്മനിയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിളില് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രറ്റേണിറ്റി അല്ലെ, അതുപോലെ ഇക്വാലിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, ലിബർട്ടി. ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി അല്ലെ, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം. ഈ കൺസെപ്റ്റ് എവിടെയാണ് കേട്ടത്? ഓക്കെ, അത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വന്നത് അല്ലെ, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് വന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഫ്രഞ്ച് or from France we have adopted these three words അല്ലെ. ഈ പ്രിയാമ്പിളിലെ ഈ 3 വാക്കുകളും ഫ്രാൻസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലായി? ഇങ്ങനെ ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ ഹിയർ. സോ അത് പഠിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇനാക്റ്റഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് മോഡറേറ്റ്ലി റിജിഡ്, മോഡറേറ്റ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നെയ്തർ റിജിഡ് നോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായില്ല? അത് തെറ്റാണ്. കാരണം നെയ്തർ റിജിഡ് നോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ, അതായത് റിജിഡും അല്ല ഫ്ലെക്സിബിളും അല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അല്ലെ. ബോത്ത് റിജിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ, അതാണ് ശരി. സോ പിന്നെന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പോളിസീസ് അല്ലെ, ഇന്ത്യ ഈസ് എ യൂണിയൻ ബട്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഫെഡറേഷൻ ആൾസോ അല്ലെ. എന്താണ് യൂണിയനും ഫെഡറേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? യൂണിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് യൂണിയൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഫെഡറൽ? ഫെഡറൽ മീൻസ് വി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ്, പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. സോ അതിനാണ് ഫെഡറലിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇന്ത്യ ഈസ് ബോത്ത് എ ഫെഡറേഷൻ ആൻഡ് എ യൂണിയൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ. സോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് എ യൂണിയൻ ആൻഡ് എ ഫെഡറേഷൻ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിനെ കുറിച്ച് പറയാം അല്ലെ, ഡെമോക്രസിന്റെ 3 പില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്, DPSP അല്ലെ, ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി, അതെല്ലാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഏത് ചോദിച്ചാൽ ഏതിന് എഴുതണമെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതാവുന്നതാണ്. പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഓരോ പോളിസീസും പറയാം അല്ലെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി അല്ലെ. ഇൻ ഇന്ത്യ വി ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് എനി നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ. നമുക്കൊരു നാഷണൽ ആന്തം, നാഷണൽ സോങ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ വി ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് എനി നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ. സോ ഹിയർ we are not having any national language. If we make any language as our national language, then that will affect our integrity. Okay, so മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അത് എന്തുണ്ടാവും, അതൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ, ഇഫ് വി അഡോപ്റ്റ് എനി ലാംഗ്വേജ് ആസ് നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് നോ മെൻഷൻ അബൌട്ട് നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. സ്റ്റിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നില്ല അല്ലെ. സോ ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. അതൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ. പല കൺസെപ്റ്റ്സും ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ പറയാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെ. ജുഡീഷ്യറി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫ്രം ദ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ലെജിസ്ലേറ്റർ അല്ലെ. നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യറി ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലെ, സുപ്രീം കോർട്ട്. സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ സേലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം. നിങ്ങൾ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും കൂടെ ഇത് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് 3rd മൊഡ്യൂള് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ടൈമിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അതൊരു 1-2 ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എമർജൻസി പ്രൊവിഷനെ കുറിച്ച് പറയാം, സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, അതുപോലെ റൂൾ ഓഫ് ലോ. ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അല്ലെ, അത് വളരെ നല്ല പോയിന്റ്സ് ആണ്. അതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൂർത്തി വോട്ടവകാശമുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ലാംഗ്വേജ് പോളിസി എല്ലാം പറയാം. സോ
അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്, അതിനൊപ്പം നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിയാമ്പിൾ. ഓക്കെ, പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു പാർട്ടാണോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിന്റെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സോ പ്രിയാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആണെന്നും അല്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇൻ 1960 ഇറ്റ് സെഡ് ദാറ്റ് 1960 ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി അല്ലെ, ബെറുബാരി കേസ്. ഈ ബെറുബാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ ഈ ബെറുബാരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കും ബംഗ്ലാദേശിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ബംഗ്ലാദേശ് വാസ് നോൺ ആസ് പാകിസ്ഥാൻ, മനസ്സിലായില്ലേ. ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു ഈ 1960 അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബെറുബാരി എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാനായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ഈ ബെറുബാരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുണ്ടായ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെ. അതിനെ തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പ്രിയാമ്പിളിന് ഒരു പാർട്ട് എന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ പ്രിയാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു പാർട്ട് അല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ വെച്ച ഒരു ഷീറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് അല്ലെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രിയാമ്പിളിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ. നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അതിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്ത പ്രിയാമ്പിളിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ദ അമെൻഡ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നത് അല്ലെ 1960. സോ ഇതിനെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നീട് ഇതേ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ പിന്നീട് 1973 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. 1973 ഏത് കേസാണ്, കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് അല്ലെ. കേശവാനന്ദ സോ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ്. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചില പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേസ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ കേശവാനന്ദ ഭാരതി ഈസ് എ പ്രീസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു പുരോഹിതനാണ്. ഒരു നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് എടനീർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഠമുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ മഠത്തിലെ ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു. സോ ഈ അടുത്താണ് മരിച്ചത് അല്ലെ, 2 വർഷം മുമ്പ്. സോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മഠത്തിന്റെ ചില ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, മനസ്സിലായില്ലേ, അവർക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ പിന്നെ കേരളത്തിൽ എന്ത് വന്നു, ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് ഇത്ര ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി കൈവശം വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള നിയമം വന്നു അല്ലെ. സോ ഒരു 15 ഏക്കർ അങ്ങനെ എന്തൊരു കണക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഒരു പേഴ്സണ് കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഓൾറെഡി മഠത്തിന്റെ ഭൂമി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. അതിനെതിരായിട്ട് ഈ കേശവാനന്ദ ഭാരതി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതിയിൽ അല്ലെ, അഗേൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള അല്ലെ. കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ്. അപ്പൊ ആ നിയമത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് അല്ലെ. സോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ വിധി പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടന്നതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ കേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇൻ 1973 വാസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് അല്ലെ. ഇത് 6-7 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്ന കേസാണ്. 73 അതിന്റെ ഫൈനൽ വിധി പ്രഖ്യാപനം വന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ അതിനകത്ത് തന്നെ പല ബെഞ്ചുകളിലായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അതിന്റെ വാദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അവസാനമാണ് വിധി പ്രഖ്യാപനം വന്നത് 5-6 വർഷത്തിന് ശേഷം. സോ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം മാറ്റി അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നത് അതുവരെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും പ്രിയാമ്പിളും ഒന്നും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായില്ലേ. ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷേ ഈ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, 73 വന്ന വിധി പ്രകാരം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിളും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും എല്ലാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഭരണഘടനയിലെ ഏത് പേജും ഏത് അക്ഷരവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിധി പ്രഖ്യാപനം വന്നു 73, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ അതൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിരുന്നു അല്ലെ. അതുവരെ നമുക്ക് പ്രിയാമ്പിൾ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. പ്രിയാമ്പിൾ മാത്രമല്ല ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു കേസിനെ കുറിച്ച് പറയണം. 1967 IC ഗോളക്നാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ, ഏതാണ്ട് ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഈ കേശവാനന്ദ ഭാരതിനെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു ലാൻഡ് ഓണർ ആയിരുന്നു അല്ലെ. പഞ്ചാബിലെ 500 ഏക്കറിലധികം സ്ഥലമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അല്ലെ, 1967. സോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമിയും ഇതേപോലെ പഞ്ചാബിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമപ്രകാരം
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി, ഓൾറെഡി കേസ് പോയി അല്ലെ, കേസ് കൊടുത്തു, സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തി. എന്ത് സംഭവിച്ചു, സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു അല്ലെ. അതില് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി, അതും ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)ലുണ്ട്. 19(1)ല് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 19(1) ABCDEFG അല്ലെ, ഇത്രയാണ് 19(1)A 19(1)B ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലേ അല്ലെ. നമുക്ക് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം അല്ലെ, സമാധാനമായി സംഘം ചേരാനും സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം, ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശം, അതുപോലെ താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒക്കെയുള്ള അവകാശം, ഇതൊക്കെയാണ് 19(1)ല് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ 19(1)ല് ABCDEFG എന്നതിൽ എഫ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ എഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിംഗ്? എഫ് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതല്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു, മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആയിരുന്നു, എടുത്തു കളഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ. അവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് ആൾസോ എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റർ റിമൂവ്ഡ് അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് 44ാമത്തെ അമെന്റ്മെന്റ്, ഞാനത് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 44th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ഇൻ 1978, മനസ്സിലായില്ലേ. 1978ലെ 44ാം അമെന്റ്മെന്റ് പ്രകാരം അത് എടുത്തു കളഞ്ഞതായിരുന്നു അല്ലെ. കാരണം റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം, ഒരാൾക്ക് തന്നെ 500-600 ഏക്കറൊക്കെ സ്ഥലം കയ്യിൽ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. സോ അത് നമുക്ക് ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അതൊരു സോഷ്യലി ശരിയല്ല. കുറച്ചുപേര് ജന്മികളായിട്ടും കുറച്ചുപേര് കുടിയാന്മാരായിട്ടും നിലനിൽക്കും അല്ലെ. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടും ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പല കേസുകൾക്കും വഴിവെച്ചു അല്ലെ. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഗോളക്നാഥ് അതുപോലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസുകളൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഈ കേസുകളിലൊക്കെ ഫലമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഫൈനലി എന്ത് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും അമെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അമെന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ എടുത്തു കളയാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. അതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അബദ്ധമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ആവശ്യത്തിലധികം ഭൂമി കയ്യിൽ വെക്കും അല്ലെ. സോ അപ്പൊ ഇത് എടുത്തു കളഞ്ഞേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 73ല് വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും അമെന്റ് ചെയ്യാം, പ്രിയാമ്പിളും അമെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്തും അമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ. അതിന് മുമ്പത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു, 60ല് ബെർവാരി കേസ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, അതുപോലെ പ്രിയാമ്പിൾ അമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അതൊക്കെ ഈ സുപ്രീം കോർട്ട് തന്നെ മാറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ. സുപ്രീം കോർട്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു പവർ കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും അല്ലെ. സുപ്രീം കോർട്ട് ക്യാൻസൽ എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെർഡിക്റ്റ് അല്ലെ. ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും വെർഡിക്റ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനും അതുപോലെ അത് തിരുത്താനും ഒക്കെയുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോർട്ടിനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സുപ്രീം കോർട്ടിന് മാത്രമാണുള്ളത് അല്ലെ. സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ വിധി തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ സുപ്രീം കോർട്ടിന് മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത്. അത് ഏത് സമയത്തും റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അല്ലെ. സുപ്രീം കോർട്ടിന് അതിന്റെ തന്നെ വിധി റിവ്യൂ ചെയ്യാനും തിരുത്താനും എല്ലാമുള്ള അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ. അത് ബാക്കിയുള്ള കോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചോളൂ അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ള കോർട്ടുകൾക്ക് അതിനെ എതിർക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. സോ അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് അല്ലെ. സുപ്രീം കോർട്ട് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. എനിവേ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ 3 കേസുകളെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അല്ലെ. ബെർവാരി കേസ്, അതുപോലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ്, IC ഗോളക്നാഥ് കേസ് അല്ലെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ്, in 1960 and even in 1967 it was recommended to avoid this preamble and fundamental rights from amendment അല്ലെ. അമെന്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഈ പ്രിയാമ്പിളിനെയും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഈ 60ലും 67ലും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പക്ഷെ 73 ആയപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു, നേരെ തിരിഞ്ഞു അല്ലെ. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും പ്രിയാമ്പിളും ഒക്കെ അമെന്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ പ്രിയാമ്പിൾ അമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 1976ലെ അമെന്റ്മെന്റ് അല്ലെ. 76ലും 78ലും 2 അമെന്റ്മെന്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 76ൽ നടന്നത് 42ാം ഭേദഗതിയാണ്, 78ൽ നടന്നത് 44ാം ഭേദഗതിയാണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും 76ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളാണ് അല്ലെ. 76, 77 ഇലക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി വന്നിട്ട് മൊറാർജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു വന്നത് അല്ലെ. അത് പിന്നെ 76, അത് പിന്നെ 77 ടു 78, 78 ടു 79 അല്ലെ. പിന്നെ 79 ടു 80 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 79 ടു 80 ചരൺ സിംഗ് ആയിരുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. 78ൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഈ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് 78ലെ അമെന്റ്മെന്റ്, 44ാം അമെന്റ്മെന്റ്. അതിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിന് മുമ്പ് 76ൽ വളരെ വലിയൊരു അമെന്റ്മെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 42ാം അമെന്റ്മെന്റ്. അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന അമെന്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് 51A ആയി പോയത്, ആർട്ടിക്കിൾ 51A ആയത് അത് പിന്നെ എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് പാർട്ട് 4A എന്നുള്ള പേരിൽ പുതിയൊരു പാർട്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് 1976 അല്ലെ, 42ാം ഭേദഗതിയിൽ. സോ ഇതേ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവര് ഈ പ്രിയാമ്പിളിനെയും ഒന്ന് അമെന്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. കാരണം 76ലല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്, 73ൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി വിധി പറഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രിയാമ്പിളിനെ വേണമെങ്കിൽ അമെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. സോ അങ്ങനെ 73ൽ വന്ന വിധി പ്രകാരം 76ൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു,
ഈ പ്രിയാമ്പിളിനെ ഇവരൊന്ന് അമെന്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. സോ അതിൽ 3 വാക്കുകൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. സോഷ്യലിസ്റ്റ്, അതുപോലെ സെക്കുലർ, അതുപോലെ ഇന്റഗ്രിറ്റി അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? വി ആർ എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അല്ലെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതിൽ ഈ സോഷ്യലിസം അതുപോലെ സെക്കുലാരിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പറഞ്ഞ 76-ലാണ്. 76 വരെ ആ വാക്കുകളില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ഇന്റഗ്രിറ്റി അല്ലെ, ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ള യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് പിന്നെ വന്നതാണ് അല്ലെ. അത് 1976-ലെ അമെന്റ്മെന്റ് പ്രകാരം പിന്നീട് വന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ ഈ പ്രിയാമ്പിൾ അമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഈ അമെന്റ്മെന്റിനെ നമ്മൾ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഒരു ചെറിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം അല്ലെ. ചെറിയൊരു ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ചെറിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നതുപോലെ അല്ലെ. അതായത് വല്ലാത്തൊരു മാറ്റമായി പോയി. സോ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ എ ന്യൂ വൺ അല്ലെ. ഒരു പുതിയത് ആയതുപോലെ തോന്നി. കാരണം എന്താണ്? അതിൽ കുറെ അമെന്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറെ ചെറിയ ചെറിയ അമെന്റ്മെന്റ്സ് ഇനിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സോറി, കുറെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇനിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സിംഗിൾ അമെന്റ്മെന്റിൽ തന്നെ അല്ലെ. സോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു പുതിയ പാർട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അല്ലെ. അതിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. പ്രിയാമ്പിൾ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. സോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. നോട്ടിൽ കുറച്ച് പോയിന്റുകൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം അതില്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രിയാമ്പിളിനെ അമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. സോ during Berubari case and Golaknath case, it was not possible. But after Keshavananda Bharati case in 1973, Supreme Court verdicted that the preamble, fundamental right, everything can be amended. പിന്നെ 76-ൽ തന്നെ അത് അമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. പിന്നെ ഒരിക്കലും പ്രിയാമ്പിൾ അമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ദാറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ. പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് അത്രയും പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പറയാനുള്ളത്. സോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സിറ്റിസൺസിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ ഫോറിനേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നോട്ടിൽ പക്ഷേ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ നോട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം ചില ആർട്ടിക്കിളുകൾ നിങ്ങൾ സിറ്റിസൺസിനെ ബാധിക്കുന്ന മാത്രം കാര്യങ്ങളായിട്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചു നോക്കുക അല്ലെ. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സിറ്റിസൺസിനും ഫോറിനേഴ്സിനും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ആർട്ടിക്കിൾ 15, 16, 19, അതുപോലെ 29, 30 അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഓൺലി സിറ്റിസൺസിന് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് okay, Article 15. So Article 15 was the discrimination prohibition. Okay, prohibition of discrimination against the caste, gender, place of origin, then tribe, everything അല്ലെ. നമ്മള് ജാതിയുടെ, മതത്തിന്റെ, വർഗത്തിന്റെയോ ലിംഗത്തിന്റെയോ വർണ്ണത്തിന്റെയോ പ്രദേശത്തിന്റെയോ പേരിൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പറയുന്നത്? ആർട്ടിക്കിൾ 15 പറയുന്നത്. അത് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൺലി ദ സിറ്റിസൺസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ജരീഷ്, ഓക്കെ. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 15 അറിയാം, 16 അറിയാം അല്ലെ. ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. സോ ഓക്കെ, അത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണിന് മാത്രമാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ 19 നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ആർട്ടിക്കിൾ 19 നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, അങ്ങനെ നമുക്ക് 19(1)G വരെ അല്ലെ. A, B, 6 അവകാശങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെ. സോ അതിൽ എഫ് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഓർക്കാം അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ 29 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ കൾച്ചറൽ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആർട്ടിക്കിളാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 29 അതുപോലെ 30 മൈനോറിറ്റീസിന്റെ റൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. സോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ 25 മുതൽ 28 വരെ റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ് അല്ലെ. 25 to 28 റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ്, അത് ബോത്ത് സിറ്റിസൺ ആൻഡ് ഫോറിനർ രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ 29, 30 വരുമ്പോൾ അത് സിറ്റിസൺസിന് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ. 29, 30 ഏതാണ്? മൈനോറിറ്റീസിന്റെ കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. മൈനോറിറ്റീസിന്റെ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് 29, 30. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ 25 മുതൽ 28 വരെ വരുന്ന റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ് ആർക്ക് അവകാശപ്പെടാം? ബോത്ത് സിറ്റിസൺ ആൻഡ് ഫോറിനർ. ഓക്കെ,
സോ അതുപോലെ 29-30 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 29-30 മൈനോറിറ്റീസിന്റെ റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ്, അതുപോലെ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ്, അത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിന് മാത്രം. അതുപോലെ 19 ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസന് മാത്രം. പിന്നെ നമുക്ക് 15-16 അല്ലെ, അത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസന് മാത്രം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബോത്ത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആൻഡ് ഫോറിനർ അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ 14 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ, അത് ബോത്ത് സിറ്റിസൺ ആൻഡ് നോൺ സിറ്റിസൺ അല്ലെ. അതുപോലെ 20 നമ്മള് എന്താ ഒഫൻസ് ചെയ്തവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ 20. ഓക്കെ, 21 നമുക്കറിയാം ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി അല്ലെ, അതും ബോത്ത് സിറ്റിസൺ ആൻഡ് ഫോറിനർ. അതുപോലെ 21A എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ റൈറ്റ് അല്ലെ. സോ അതും രണ്ടുപേർക്കും അവകാശപ്പെടാം അല്ലെ. അത് നമ്മള് ബോത്ത് സിറ്റിസൺ ആൻഡ് ഫോറിനർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരും. 22 വരും, 23, 24 അല്ലെ. അതൊക്കെ ഏതാണെന്ന് അറിയാലോ. 23 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ. ഓക്കെ, 24 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് ലേബർ അല്ലെ. അപ്പൊ അതും പിന്നെ 25 മുതൽ 28 വരെ വരുന്ന റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സും, ഇതെല്ലാം ബോത്ത് ഫോറിനർ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ്സ് ആണ്. അതൊന്നും നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചില കേസുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടന്നുണ്ട്. സോ അത് നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അല്ലെ. ഈ കേസുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് കേസുകളുടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ചോദിക്കുക അല്ലെ. അതായത് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് കേസ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദ വെർഡിക്ട് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓൺ ദിസ് കേസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കേസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾക്ക് ആ അഭിപ്രായം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. അല്ലാതെ വെറുതെ കുറെ ആർട്ടിക്കിൾ തന്നിട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് എഴുതുക, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കില്ല അല്ലെ. അതില് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഒന്നും കിട്ടൂല അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആർട്ടിക്കിളും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ഓരോ കേസിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓരോ ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. So I think in next class also we will discuss some points related to module 1 and module 2. Then only it will be completed. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ചില കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സാമിനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. ആശിഷ്, ഓക്കെ, ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, അഖിൽ. ഓക്കെ, അമൽ, ആമിന, അനൈന, അനിരുദ്ധ്, ആര്യ. ഓക്കെ, അഞ്ജിത, അനൂജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്. ഓക്കെ, അരിന്ദർ, അശ്വിൻ, ഫസ്ന, ഫാത്തിമ, റംഷാദ, ഹൃദുൽ. ഹൃദുലല്ലേ? ജറീഷ്, ഖദീജ, ലിഖിത്, മറിയം, മിഥുൻ. മുഹമ്മദ് നസീഫ്, മുഹമ്മദ് റസി, മുഹമ്മദ് മിൻഹാജ്, മുഹമ്മദ് നിഹാൽ, മുഹമ്മദ് സാലിഹ്. നിഹാൽ അല്ലേ? മുഹമ്മദ് നിഹാൽ ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്, നബീൽ നസീർ. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് നിഹാലും ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നന്ദ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, നൂഹ, പ്രിൻസ്, ഋഷികേശ്, ഋഷിൻ, ഋതിക്. ഋതിക് ഇല്ലേ? യെസ്. നോ, രോഹിത്, സഫീൽ, സങ്കീർത്തന, സാരംഗ്, സജൽ. ഓക്കെ, നോ, സെവിൻ, ഷബിൻ, സിഷാജ്, തനു, തേജ. യെസ്. നോ, തുളസി, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണ, യാദവ്. യെസ്. നോ, അനീഷ്, അമൽ. അനീഷ് ഇല്ലേ? അനീഷ്. Okay, we will discuss during the next class. Okay, Anish present.